లేదండి, I have to thank a few people before I leave. So first, I want to congratulate the entire team of BVN for where we are right now. And coming to the direction team, I have a few people. The entire direction team was fabulous. But two people I just want to mention. One was Shravan, Mr. Shravan, who has helped me through the entire project, and also ఒక డెబ్యూటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా నాకు కంప్లీట్ with respect to contacts or everything, wherever he helped. For every debutant producer, I would say, this is the guy to go, Mr. Shravan. Then I would want to thank another person, Mahesh, who has been there with us. He is the AD, who has been there from the beginning. And ఏమైందంటే అండి, he basically was working so much. ఒక రోజు 2ంటికి మార్నింగ్ కూడా హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తున్నప్పుడు పాపం ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి కుక్కలు అడ్డు వచ్చి ఆయన హ్యాండ్ డిస్లోకేట్ అయిపోతే దెన్ హీ క్విట్. So I have to thank him very much. Then I want to thank the costume people, Ashwant and Pratibha, who are very dear friends to me, and then who are a support pillar to me. And then of course music, Sricharan and Pakala. Anna, because he's, if you can see all the movies that are coming, he's there. Because he gives his team to us. That is his biggest asset, because we can sit and do customized way of filmmaking or the music process. We learn a lot through him, because ఆయన ప్రోగ్రామర్ ఇస్తుంటే మేము కూర్చొని ఆయనతో చాలా నేర్చుకున్నాం యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ వే టు గో. ఇప్పుడే వచ్చేసినటువంటి షఫీ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. షఫీ గారు, హార్డీ వెల్కమ్, ప్లీజ్ జాయిన్. So then I have the digital team. I want to thank Vineet and Sandeep, because they have been helping me from the beginning, from my previous film. They are my very close friends, and as well as ఇప్పుడు మొత్తం బజ్ అంతా క్రియేట్ చేసిన దానికి I really want to thank them, because I might not get a chance later, so I'm just finishing off, almost done. Then the art department, I have Roshan Anna, who helped us without, I think he should have charged me more than 1 crore of rupee. మీరు ఇప్పుడు చూసిన లిరికల్ మొత్తం కూడా ఆయన ఏఐతో జనరేట్ చేశారు. He didn't even charge me a rupee. So this is one of the best persons that I've worked with. Coming to the PR team, Teju Garu, thank you so much for the entire support that you're given. She's like killing it. So I'm so happy that we have got connected, and then we are working here. Then AHA team, Srinivas Balabhavarmala Garu, that I wanted to thank. And last and not least, my wife Keertana, who was there since the beginning, and she has supported me so much. And I have gone to the darkest places with this film. 2.5 years is not a small time. So on March 1st, I think we can have a good show. Thank you so much. March 1st, Bhootadam Bhaskar is releasing. Thank you. Good evening everyone. First of all, media friends అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. బికాజ్ ఇవాళ రోజు భూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ అని ఒక మూవీ వస్తుంది అని మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేసి వి పుట్ అప్ అ థింగ్ అవుట్. బట్ మీరందరూ యూ హెవ్ టేకెన్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. నౌ పీపుల్ నో దట్ దెర్ ఇస్ దిస్ టైటిల్, దెర్ ఇస్ అ మూవీ కమింగ్. ఇది ద హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు యూ గైజ్ అండి. మేము ఎంత కష్టపడ్డామో, ఐ మీన్ యూ గైజ్ హ్యావ్ ఆల్సో టేకెన్ ద సేమ్ దిస్ థింగ్ అండ్ సపోర్టెడ్ అస్. ఎవ్రీ ఈవెంట్ వీవ్ డన్, ఎవ్రీ ఒక చిన్న బయట వదిలినా యూ గైజ్ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇట్, టేకెన్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇవాళ మా మూవీ యూఎస్లో రిలీజ్ అవుతుంది, వేరే స్టేట్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది అంటే డే వన్ వెన్ వీ వేర్ యాక్చువల్లీ షూటింగ్, వీ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు మా ఓటీటీ ఈజ్ ఆల్సో డన్, సో వీవ్ సైన్ ద డీల్. వీ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ థింగ్ దట్ బికాస్ వైల్ పోస్ట్ పాండమిక్ వైల్ వీ వర్ వర్కింగ్, వీ న్యూ దట్ చిన్న సినిమాలకి ఓటీటీ అనేది సినిమాకి ముందు ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. వచ్చిన ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద మూవీ ఇట్స్ ఓన్లీ ఆన్ షేరింగ్ బేసిస్ అంటారు. బట్ స్టిల్ బీయింగ్ అ స్మాల్ మూవీ, వీఆర్ దేర్ ఇన్ యూఎస్, అబౌట్ 70+ స్క్రీన్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది. And then not only Telangana and Andhra, we are coming in Chennai, we are coming in, Tamil Nadu, Karnataka, we have 4-5 screens in Delhi, 2-3 screens in Mumbai, Odisha. So this is something, it's a great achievement, and I would like to thank everybody who's here. And also, ikkada lenolu lightman nunchi the extremities, whatever, all the people, whoever have worked, I would really like to thank them andi. మా అందరికీ వీవ్ ఆల్రెడీ సీన్ సక్సెస్ అండి, బికాజ్ సినిమా వచ్చేది March 1st. బట్ ఫర్ అస్ పర్సనలీ, ఫర్ ఎవ్రీబడి హూస్ వర్క్డ్ ఇన్ దిస్ టీమ్, all these events which are happening currently with us, I think we've already hit success, and I hope you guys also agree for it. And I would like to thank every technician. ఇప్పుడు స్నేహల్ చెప్పినట్టు నేను సక్సెస్ మీట్లో అందరి పేర్లు చిట్టి పట్టుకొని వచ్చి రాస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.
ఒక సినిమా థాట్ కన్సీవ్ అయి నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడం ఈజ్ అ గ్రేట్ ప్రాసెస్, పర్టికులర్లీ ఫర్ న్యూ ప్రొడ్యూసర్స్. వాళ్ళు ఏదో 10 సినిమాలు తీసలేరు, ఫస్ట్ సినిమా చేశారు కానీ ఒక ప్యాషన్తో వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు నేను బిగినింగ్లో ఇండస్ట్రీలో ఉండే రిస్కులు ఏంటి, రిలీజ్ దాకా ఎలా తీసుకురావాలి, మధ్యలో ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ రావచ్చు, కాస్ట్లు పెరగచ్చు అన్నీ చెప్పాను. వాళ్ళు అన్నీ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నామని చెప్పారు. అన్నట్టుగానే ఆబ్వియస్లీ ఏ సినిమా కూడా అనుకున్న బడ్జెట్లో అవ్వదు, కొద్దిగా పెరిగింది. అది వాళ్ళు రెడీగా ముందుకు వచ్చేసారు, చాలా ప్యాషన్తో ఇంట్రెస్ట్తో చేశారు. సీజీకి డబ్బు పెరిగినా నో ప్రాబ్లం, మాకు ఆ సీజీ కావాలన్నారు. ఒక కొత్త దర్శకుడు, మంచి విషయం ఉన్నటువంటి దర్శకుడు పురుషోత్తం రాజు తనని నమ్మి తీశారు. అండ్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఆల్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ కార్తీక్, స్నేహల్ అండ్ శశి ఫర్ ట్రస్టింగ్ శివ అండ్ గివింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ నేను చూశాను, వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను. అండ్ ఇట్ హస్ కమ్అట్ రియల్లీ వెల్. అంటే ఇక్కడ దాకా చూస్తే వాళ్ళు ఈ స్కేల్కి తీసుకొస్తామని వాళ్ళే అనుకోలే. ఫస్ట్ ఒక గ్లిమ్స్ రిలీజ్ చేశారు, దానికి రెస్పాన్స్ బాగుంది. తర్వాత ఒక 1.5 month క్రితం ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు 3 weeks బ్యాక్. ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. శివ ట్రాప్ సాంగ్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే చాలా గర్వంగా, చాలా హ్యాపీగా ఉంది వాళ్ళ పట్ల నాకు. ఎందుకంటే నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ప్రైమరీలీ, నాకు ఇవన్నీ ఒక 15-20 years నుంచి నాకు తెలుసు. నా జీవితంలో విజయాలు ఉన్నాయి, నేషనల్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి, అపజయాలు అన్నీ కూడా చూశాను నేను. సో కాబట్టి ఈ రిస్కులు నాకు ముందే చెప్పాను, వాళ్ళు సక్సీడ్ అవ్వాలి, వాళ్ళు క్షేమంగా ఉండాలి, సేఫ్గా ఉండాలని కోరుకున్నా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. వాళ్ళు బిజినెస్ కూడా చేసేసారు. నేను మొన్న సైన్ కూడా చేశారు, ఓటీటీ కూడా చాలా మంచి ప్రైస్కి అమ్మారు. వెరీ హ్యాపీ. వాళ్ళు చూసి 3 teams చూసి కొనుక్కున్నారు. అలాగే వాళ్ళకి 2 offers ఉండాలి, ఒక మంచి ఆఫర్కి ఇచ్చుకున్నారు. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతోంది, త్రూ గీత ఆర్ట్స్ జరుగుతోంది. మంచి మంచి ఇందాక శశి చెప్పినట్టుగా డిఫరెంట్ మంచి లొకేషన్స్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ అవుతోంది. ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. ఒక దీంట్లో ఈ బజ్ కనుక కంటిన్యూ పర్వాలేదు అని అనిపించుకున్నా పెద్ద హిట్ అవుతుంది సినిమా, నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది. సో ఇప్పటిదాకా మీడియా మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. కైండ్లీ సపోర్ట్ దిస్ ఫిలిం. మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయదు. విల్ బీ షూర్లీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ అండ్ విష్ ది ఎంటైర్ టీమ్. అందరికి పేరు పేరున నేను సక్సెస్ మీట్లో మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు చాలా హంబుల్గా, వినయంగా మనం ఓన్లీ 5 ప్రే చేయాలి, బాగుందంటే సపోర్ట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేయాలంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు శివకుమార్ అని చెప్తాను ఈ స్టేజ్ మీద, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను. ఈ ఫిలింలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ప్లే చేశానండి. అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక ఇంద్రుడి క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను అనుకోండి. సో మా డైరెక్టర్ నిజంగా చాలా మంచి కథ రాసేటండి. అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అయ్యండి ఇవన్నీ చెప్పకూడదు అండి కథ గురించి. బట్ అంటే చాలా మంచి కథ అండి. చాలా ఐ మీన్ అసలు ఇలాంటి సెగ్మెంట్లో ఇలాంటి ఒక కథ రాయొచ్చు అండ్ ఈ సినిమాని వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారని అసలు జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్కి వెళ్ళండి. బట్ ఇలాంటి అవుట్పుట్ తీసుకొస్తారని నేను కూడా అనుకోలేదు. అండ్ ఎస్పెషలీ మా ప్రొడ్యూసర్కి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ మా డైరెక్టర్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్. ఈ సినిమా గురించి చెప్పినప్పుడు అందరూ బయట అడిగేవారు ఎవరు హీరో అని. నేను కూడా కామన్గా చెప్పాను రాజ్ కందుకూరాల అబ్బాయి. ఈ సినిమాతో ఆ లెక్క మారుతుందండి. థ్యాంక్ యూ. పాత్రికేయ మిత్రులకు, విచ్చేసిన అతిథులకు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, భూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ రిలీజ్ కాబోతున్న సందర్భంగా అందరూ రకరకాలుగా చిత్రం గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఇంకా నేనేం కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించాలనేసి డైరెక్టర్కి, టెక్నీషియన్స్కి, యాక్టర్స్కి అందరికీ మంచి పేరు రావాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ట్రైలర్, టీజర్స్, సాంగ్స్ కూడా మీరు చూశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మాట్లాడాలి. స్నేహల్ అండ్ శశి. యంగ్ బ్లడ్ ఉన్నప్పుడు ప్యాషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫిల్మ్ మేకింగ్లో. సో I'm really happy that youngsters production చేస్తూ ఇలాగా they're trying to get films on board and they're competing. So చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ thank you for making me a part of Bhutaddam Bhaskar Narayana. I'm really happy and coming to the actors, డైరెక్టర్ గురించి తర్వాత చెప్తాను. కమింగ్ టు ది యాక్టర్స్, దెవ్ డన్ అ ఫినామినల్ జాబ్ అండ్ షఫీ గారు బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సార్ అండ్ శివ అండ్ రాశి అండ్ శివ, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సూపర్ చేశారు. డిటెక్టివ్, క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్. So I was very excited to make the background score of this and 2 songs. Shiva Trap Dance, my good friend Kala Bhairava చాలా అద్భుతంగా పాడి మీరు విన్నారు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు రోషన్ ఫర్ గివింగ్ అన్ అమేజింగ్ విజువల్ విత్ చాలా చాలా న్యూ ఏజ్గా నాకే అసలు నేను చేసిన పాటని నెక్స్ట్ లెవెల్లో నేను చూపించారు విజువల్గా. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. అండ్ కమింగ్ టు ద డైరెక్టర్ పురుషోత్తం రాజ్. సో
తిను మూవీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, నరేషన్ అంతా కూడా చిన్న, మీరు రిలీజ్ ట్రైలర్లో చూసినా కూడా మైథలాజికల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. మైథలాజికల్ నరేషన్ కూడా అయింది నాకు. సో నరేట్ చేసినప్పుడు కూడా అలాగే అయింది. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసినప్పుడు కూడా అంతే. జనరల్గా మనం అదే ఇందాలే చెప్తున్నాను, యాక్చువల్గా మనం ఏమైనా సపోజ్ వద్దనుకుంటే నో బ్రో, ఓ మై గాడ్ అని అలా అంటాం. మనోడు వెనక నుంచి నచ్చిపోయిన హతవిధి అన్న టైప్లో బిహేవ్ చేస్తాడు. సో ప్రతిదీ మాట్లాడేది కూడా ఓ లింక్ తోటి మాట్లాడతాడు. సో వెరీ టాలెంటెడ్ గై, చాలా అవగాహన ఉంది అండ్ థరోగా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ ఐ టేక్ దిస్ స్టేజ్ టు థ్యాంక్ ఆల్ మై టెక్నీషియన్స్. జనరల్గా ఒక ఫిల్మ్ మీద నా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అట్లీస్ట్ 7 to 8 people will work. So I thank all my technicians. I thank Joy, Anant, Ravi Prakash, Subhashish, and a lot more. So March 1st సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నది, తప్పకుండా థియేటర్లోనే చూడండి. చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లోని. సో బ్యూటిఫుల్ సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందరికీ నమస్కారం. మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ అస్ ఆల్వేస్. ఫస్ట్ మన ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది, మీ అందరూ మంచి సపోర్ట్ చేశారు అండ్ మంచి బజ్ వచ్చింది మన మూవీకి బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆల్సో, బికాస్ యూ గైస్ యాక్చువల్లీ సపోర్టెడ్ అస్. అండ్ మళ్ళీ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది, ఆ సాంగ్కి ఇంకా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది, అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ద వ్యూవర్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మీడియా. అండ్ మళ్ళీ ఈరోజు మన ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ టు వాచ్ ఇట్ and I'm really hoping that this trailer also takes the movie to another level. Obviously we all do films, we all put a lot of hard work, but this cinema I have really positive feeling endukante every day we all are sitting together in a cafe and genuinely trying our best. How can we promote the film, what different can we do for this film, and we really want this film to work. The producers are also like really every day putting everything they have in the film. Raj sir is coming in every day supporting us personally, and morning to morning nunchi night varaku we are trying to take the bus to another level because we believe in the product, we believe in the film, and director garu chepparu that this movie and this character will mold your career and that will be a big hit for you, and it's a good film. I'm just like hoping, as Raj Garu said, that we have to be really humble and hope for the best. We have the blessings of Shivji in our film, and I'm really taking it forward and hoping for the best. Thank you so much. ముందుగా గెస్ట్లుగా వచ్చిన మీడియా వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడినప్పుడు ఒక మాట అనాలనిపిస్తుందండి నాకు, అమ్మయ్య అనాలనిపిస్తుందండి సీరియస్గా. ఆ అమ్మయ్య ఏంటంటే మా అమ్మకి అయ్యకి ఒక ప్రామిస్, ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా అంటే ఆడుతుంది, ఈసారి రిలీజ్ అవుతుందమ్మా. ఆ విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మా అమ్మకి. ఎందుకంటే చాలాసార్లు దాదాపు ఒక 5 years నుంచి నేను ట్రయల్స్లో ఉన్నాను. ప్రతిరోజు చిన్న ప్రొడ్యూసర్లు ఉంటారు కదా ఇండస్ట్రీలో లేని వాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కథ చెప్తాను, చేసేద్దామంటారు. అలా 5 years నుంచి మా అమ్మకి చెప్తూనే ఉన్నా, అయిపోయింది కథ ఓకే అయిపోయింది, వస్తుంది, ఈ ఇయర్లో అయిపోద్ది, నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అయిపోద్ది అని ఒక 5 yearsగా నేను అలా అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉన్నా. ఆ అబద్ధాలని నాకు కూడా తెలియదు. అలా మా అమ్మకి ఒక 5 years నుంచి ట్రయల్ స్టార్ట్ అయ్యి 5 years అయ్యింది. అంటే ఇండస్ట్రీలో 9 years నుంచి ఉన్నాను. ఆ 9 years ఒక యాగంలా జరిగింది. ఇప్పుడు అదేందో ఈ March 1st ఆ యాగం ఫలిస్తుందో విఫలం అవుతుందో అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది. అది ఖచ్చితంగా అంటే ఫలిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ మా టెక్నీషియన్స్కి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఈ మూవీలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కి చాలా థ్యాంక్స్. మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రోషన్ గారు, ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఈ మూవీకి. నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఆయన నుంచి. ఆయన FTI పూణే మంచి బ్రెయిన్, ఎంత బ్రెయిన్ అంటే దేశం మొత్తం తిరిగేసి వచ్చాడు. అలాంటి పర్సన్ పక్కన కూర్చుంటే మనకి వితౌట్ బుక్ రీడింగ్ అండ్ వితౌట్ మూవీ వాచ్ చేస్తే ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుందో ఆయన పక్కన కూర్చుంటే అంత నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అంత నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ ఆయన. అండ్ మా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ కానీ, మా DOP కానీ, అండ్ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్స్కి చాలా నేర్చుకున్నాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలంటే నా మూవీ 20% ఉందండి, 80% లేపాడండి. మూవీ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ బయటకు వచ్చి చెప్పేది ఏంటంటే మ్యూజిక్ అదరగొట్టాడు శ్రీచరణ్. నాదైతే 20% ఉంది, 80% అన్నకి ఇస్తున్నాను నేను. అది నేను జనరల్ ఆడియన్గా చెప్తున్నాను, నాకు మ్యూజిక్ చాలా బాగా నచ్చింది మూవీలో. నేను డైరెక్టర్ కాదు, జనరల్ ఆడియన్గా. అది శ్రీచరణ్ అన్న యాక్చువల్లీ ఆయన మా సినిమాని ఒప్పుకోవడమే
నేను గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన చాలా ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. మాది ఆ ఛార్జింగ్లో మాది ఓన్లీ 50% ఛార్జ్ చేసుకొని ఈ మూవీని ఒప్పుకున్నందుకు ఆయన ఎంత మంచోడు అంటే ఛార్జ్ అన్నా కానీ ఎంత ఛార్జ్ అని చెప్పలేదు కదన్నా. ఆయన సపోర్ట్ వల్ల ఈ మాలాంటి వాళ్ళని చాలా సపోర్ట్ చేశాడు. ఆయన అసలు కోపమే రాదు ఆయనకి. నేను చాలా టార్చర్ చేసిండి వచ్చి ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా అంటే గొడవ అవుతుంది అనుకునే వెళ్తాను అక్కడికి. కానీ ఆ గొడవ అనేది ఆయన ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటాడు. ఆ నవ్వడంతో ఒక వశీకరణ అనే పదాన్ని ఆయన క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అంటే నెక్స్ట్ ఇంకెవరు నన్ను వదిలిపోకూడదురా అనే అంత మంచితనం ఆయనది. ఆయనలో ఎవరు గొడవ పెట్టుకోరు. చాలా థ్యాంక్స్ అన్న, చాలా నేర్చుకున్నాను మీ దగ్గర నుంచి. అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. స్నేహల్ గారు లిటరల్గా చెప్పాలంటే మూవీని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఆయనే నేను కూడా మోయలేదండి, నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. ఆయనే మొత్తం భుజాల మీద వేసుకొని మోసాడు. శశి గారికి చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ కార్తిక్కి చాలా థ్యాంక్స్. కీర్తన గారికి రుణపడి ఉన్నానండి. అండ్ నెక్స్ట్ మా విఎఫ్ఎక్స్ చేసిన చందు గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఆఫీస్లో ఆయన్ని కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టింటాను, అవేం పట్టించుకోకండి. చాలా థ్యాంక్ యూ నాకు ఎంత మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చినందుకు. అండ్ రాజ్ కందుకూరి గారికి మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు ఆయనకు కూడా పాదాభివందనాలు. అండ్ మా శివ ఏవో నాకు యాక్టింగ్ అని యాక్టింగ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను. మనోడు యాక్ట్ చేయడం చిన్నప్పుడు అంటే కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడే చూశాను యాక్టింగ్. అది యాక్టింగ్ అనేది మంచి యాక్టర్ మనోడు. నాకు డబ్బింగ్ సూట్లో మనోడు అక్కడ చూసి టక్కున వేరియేషన్ ఇచ్చి ఆ వాయిస్లో ఏదో ఇంప్రూవైజ్ చేసేస్తూ ఉంటాడు డబ్బింగ్ సూట్లో. నాకు నీ వాయిస్ నాకు చాలా ఇష్టం. మూవీ చూసిన నేను ప్రతిసారి ఈవెన్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు కదా వాచ్ చేసేవాళ్ళు, ఆ అబ్బాయి వాయిస్ అద్దరగొట్టాడు. ఈవెన్ మిక్స్ తేజ కూడా మీ గురించి చెప్పాడు, మీ వాయిస్ అదిరిపోయింది అని. అండ్ మిక్సింగ్ చేసిన తేజ గారికి అండ్ సాయినాథ్కి వాళ్ళిద్దరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి యాక్టర్స్కి నేను చాలా వాళ్ళకి రుణపడి ఉన్నాను. ఎందుకంటే రోజు మార్నింగే వచ్చేవాళ్ళు, నేను మధ్యాహ్నం తీసేవాడిని, ఆ మార్నింగ్ అంతా వెయిట్ చేసేవాళ్ళు. దానికోసం సారీ, కానీ చాలా థ్యాంక్స్ నా కోసం వచ్చినందుకు. అండ్ షఫీ సార్ ఆ డైలాగ్ ఉంది, చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను ఆయనకి. ఆయన సెట్లో ఇది కొద్దిగా భయం ఉంటుంది, పెద్ద ఆయన కదా, ఇంకా పెద్ద సినిమాలు చేశాడు. ఏమన్నా కొద్దిగా ప్రతిసారి రోజు వెళ్ళి సార్ అనాలి, అన్నీ మొత్తం రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, టైం పిలవాలి అంటాం. కానీ సెట్లో ఎలా ఉంటాడంటే ఇంకా ఫ్రెండ్గా వచ్చాడు, రోజు ఫోన్ చేస్తాడు, ఎలా ఉంది మొత్తం ఇంప్రూవేషన్ ఇద్దరు కలుసుకొని చాలా హ్యాపీగా ప్రతి ఒక్కరూ. అసలుకి ఇది షూట్లాగా లేదండి, ఏదో ఒక పార్టీ చేసుకున్నట్టుంది మా షూటింగ్ స్పాట్ మొత్తం. అలా ఫ్రెండ్లీగా నడిచిపోయింది మొత్తం. చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీ. అండ్ మా రాశి గురించి చెప్పాలి. రాశి మంచి యాక్టరే కాదండి, ఎదగాలి అని ఒక చిన్న ఏదో పట్టుదల ఉండి ఇంకా పోరాడుతుంటుంటారు చూసినావా, ఇంకా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్. ఈ మూవీ కోసం పబ్లిసిటీ చేయడం కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మా మూవీలో ఒక సాంగ్ ఉంది, అది మనం చేద్దామని చెప్పేసి ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళతో సాంగ్ షూట్ చేయడం, ఈవెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టడం, ఈవెన్ గెస్ట్లు తేవడం కానీ ఎవరో ఒకరిని తీసుకొని వస్తుందండి. అంత డెడికేషన్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఎదగాలని, ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎదగాలని చెప్పి ఆ మహాశివుడికి ప్రార్థిస్తున్నాను. అండ్ మా శివ యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీలో కాకపోయి ఉంటే ఈ పాటకి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యిండేవాడమో అనిపిస్తుంది నాకు. అంత టాలెంట్ ఉన్న, అంటే స్క్రిప్ట్ నేనే మర్చిపోతాను, సెట్లో సీన్లు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు, ఆ టెన్షన్లో నేను మర్చిపోతుంటా డైలాగ్స్. అది ఈవెన్
ఈరోజు 30 సీన్ జరుగుతానంటే 10th సీన్లో ఉన్న ఒక చిన్న సెటప్ ఉంటుంది అక్కడికి. బ్రో ఆ సీన్లో అలా చేసాము, ఇప్పుడు ఇలా ఫాలో అప్ ఇలా పే ఆఫ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తాడు. అంత టాలెంట్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్. ఒక పేజీ 2 పేజీలు డైలాగులు ఇచ్చామంటే దాన్ని అవలీలుగా బయటికి చెప్పేస్తుంటాడు అన్నమాట. అంత భయంకరమైన టాలెంట్ ఉన్న హీరో దొరికినందుకు నేను చాలా ధన్యుణ్ణి. థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ మా ఏడీలకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. చాలా సపోర్ట్ చేశారు నా ఏడీస్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి. ఇంకా మిగతా ఎవరైనా మర్చిపోయింటే వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ మీడియా వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్. మీరే ఈరోజు స్పెషల్ గెస్ట్లు, మీరే మాలాంటి సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్టీ వెల్కమ్ టు ఆల్ ద ప్రింట్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. మా రిలీజ్ ట్రైలర్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ ఏంటో తెలియదండి, ఒక చాలా తెలియని ఒక రిలీఫ్ అండ్ చాలా స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉన్నాం. నేను ఒక్కళ్ళనే కాదు, ఐ థింక్ అందరం కూడా స్టేజ్ మీద అలానే ఉన్నాము. ఫస్ట్ మా ట్రైలర్తో ఆ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేశాము. అయితే ఆ రోజు తెలియని ఒక చిన్న ఒక నర్వస్నెస్ కానీ, లేకపోతే యూనో ఈ ట్రైలర్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, ఈ సినిమాని మనం ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఆడియన్స్ దగ్గరికి, అలాంటి ఒక చిన్న యూనో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్లో రిలీజ్ చేసాము ఆ ట్రైలర్ని. అండ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మేము రిలీజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క మార్కెటింగ్ మెటీరియల్ని చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఆడియన్స్ అంతా. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హూ షేర్డ్ ఆల్ అవర్ కంటెంట్. అండ్ మా కంటెంట్ని చూసి బాగుంది బాగాలేదు అని చెప్పిన ప్రతి ఒక్క ఆడియన్స్కి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ అది పాసిబుల్ అయిందంటే అది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ అండి. మీ మీడియా సపోర్ట్ వల్లనే మా కంటెంట్ అంతా అక్కడ దాకా రీచ్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఎప్పటికీ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్. సో మేము చేసిన ప్రతి ఒక్క మార్కెటింగ్ మెటీరియల్ వెనక చాలా థాట్ అండ్ చాలా రీసెర్చ్ చేసి చేసామండి. కొంత యూనిక్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ చేద్దామని అనుకుని మా ప్రమోషన్స్ టీంలో పనిచేసిన వినీత్ కానీ, లేకపోతే తేజు గారు కానీ, లేకపోతే ప్రదీప్ కానీ చాలా ఐడియాస్ ఇచ్చారు. ఒక మ్యానిక్వెన్ని తీసుకెళ్ళి నా తల ఎక్కడుంది అని క్రౌడ్లో వెళ్ళి అడుగుదామని అన్నారు. సో అది చాలా చాలా బాగా రీచ్ అయింది. అండ్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ అండి. ఐ థింక్ ఇవాళ ఈ స్టేజ్ మీద నుంచుని ఇంత రిలీవ్డ్గా 2 రోజుల్లో సినిమా పెట్టుకుని అందరం ఉన్నామంటే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ది లవ్ ది ఆడియన్స్ గేవ్ అస్. అండ్ అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మేము చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సినిమా మీద. చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా. అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే 1st March థియేటర్స్లో చూస్తారో మాకున్న ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అలానే ఉంచి మా సినిమాకి కూడా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఒక థింగ్ చెప్పాలండి, ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ ప్రౌడ్. అంటే మేము ఈ సినిమా చేసినప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మాకు వీఆర్ వెరీ వేగ్ ఇన్ ద హెడ్. అంటే ఈ సినిమాని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఏంటి అన్నప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ అండి ముందుకు వచ్చి సపోర్ట్ చేశారు. ఇందాక స్నేహల్ గారు చెప్పినట్టు ఐ థింక్ మాకు ఎప్పుడైతే ఓటీటీ డీల్ అయితే క్లోజ్ అయిందో ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ వచ్చి ఈ సినిమాని ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో మాకు ఈ సినిమా మీద ఉన్న నమ్మకం ఇంకా పెరిగింది. దట్ యూనో ఒక బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చి సినిమాని ఎండోర్స్ చేస్తుందని. అట్ ద సేమ్ టైం గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు వచ్చి సినిమాని తీసుకుంటున్నారు, మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు థియేటర్స్లో. సో అలాంటి ఒక ఫర్మ్ ఎప్పుడైతే ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేసిందో మేము చేసింది ఎక్కడో కరెక్ట్గానే చేసాము, బాగానే చేసాము అనే అష్యూరెన్స్ మాకు ప్రతి ఒక్క మార్కెటింగ్ మెటీరియల్తో ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు వచ్చి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుతూ వచ్చిందండి. సో ఈ సినిమా అనేది ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న మా అందరిది ప్లస్ ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద లేకుండా అక్కడ ఆడియన్స్లో కూర్చుని అండ్ ఎక్కడో ఉండి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఎఫర్ట్, లవ్ అండ్ ఒక డ్రీమ్ అండి ఇది. సో ఇందాక అన్నట్టు ఐ థింక్ 2.5 years ఈ సినిమా మీద పనిచేసాము. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో ఎప్పుడు ఎండ్ అయిందో తెలియలేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రోజు ఈ సినిమా ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది, ఈ సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తారనే ఒక చిన్న ప్యాషన్తో ఒక చిన్న ఎక్సైట్మెంట్తోనే ఉన్నాము. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ కెప్ట్ us గోయింగ్. సో ఈ సినిమాకి ఒక పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్లో ఉన్న మా ప్రొడ్యూసర్స్కి, ఇంత మంచి కథ రాసిన మా డైరెక్టర్ పురుషోత్తంకి ఐ ఆల్వేస్ బీ థ్యాంక్ఫుల్. అయితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ అండ్ క్రూని మాత్రం నేను సక్సెస్ మీట్లోనే థ్యాంక్ చేస్తాను. ఆ సక్సెస్ మీట్ పెట్టే అవకాశం ఈసారి ఆడియన్స్ ఇస్తారని గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. సో భూతద్దం భాస్కర్ నారాయణ 1st March అండ్ మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్లో కలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.